பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. ஆத்மா உயிர்மயமானது, தத்துவ பொருள் மட்டுமன்று. இது ஸ்லோகத்தின் முன்பாதி. பின்பாதியில் பக்தி என்பதென்ன என்று டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறார் சங்கர பகவத் பாதாள். ஸ்வஸ்வரூபானுசந்தானம் பக்திரித்யபிதீயதே. தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தையே, அதாவது உண்மையில் இயற்கையாக நாம் யாரோ அந்த ஆத்மாவையே எப்போதும் இடைவிடாமல் சேர்ந்திருப்பதுதான் பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது என்று அர்த்தம். பக்தி இதி அபிதீயதே என்றால் பக்தி என பெயரிடப்பட்டிருப்பது. ஸ்வஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ணணும் என்று சொல்கிறார். அதென்ன அனுசந்தானம்? சந்தானம் என்றால் ஒன்றோடு போய் சேர்ந்து ஒட்டி கொண்டிருப்பது. சந்திப்பு என்று சொல்கிறோமே, அது விடாமல் தொடர்ந்து அப்படி சேர்ந்திருப்பது அனுசந்தானம். ஆத்மாவில் அப்படி சேர்ந்திருப்பதென்றால் ஆத்மா ஒன்று, அதில் சேர்த்து இழைந்து கொண்டிருக்கிற ஜீவாத்மா ஒன்று என்று இரண்டா? இல்லை. ஆத்மாவுடன் சேர்கிறது, இழைகிறது என்றெல்லாம் கூட எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி அல்ப ஸ்வல்ப துவைத்தத்திற்கு கூட அது இடம் கொடுக்காது. சேர விரும்புகிற தாபத்தில் பிரேமையோடு தவிக்கிற ஜீவனை, அதாவது அந்தःகரணத்தை, குறிப்பாக அகங்காரத்தை, அது அப்படியே முழுங்கிவிட்டு தானாக நிற்குமே தவிர சேர்ந்து இழைந்து குழைந்து இருப்பதெல்லாம் கூட இங்கே நடக்காது. ஆகவே வாஸ்தவமாகவே ஸ்வஸ்வரூபமான அந்த ஆத்மாவை அனுசந்தானம் பண்ணாமல் அதை பற்றிய நினைப்பிலேயே இடைவிடாமல் உள்ளத்தை சேர்த்து இழைத்து குழைத்துக் கொண்டிருப்பதைத்தான் அனுசந்தானம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். புத்தியை சுத்த பிரம்மத்திலே ஸ்தாபித்து சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று வந்த இடத்தில் சுத்த பிரம்மத்தின் கிட்டேயே புத்தி போக முடியாதாகையால் அதை குறித்த விஷயங்களில், உபதேசங்களில், ஆத்ம வித்யா சாஸ்திரங்களிலேயே புத்தியை செலுத்தணும் என்றுதானே அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டோம். அதே போல இங்கேயும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையே இடைவிடாமல் சேர்ந்திருக்கும் அனுசந்தானத்தை பண்ண வேண்டும் என்பதற்கு அதை பற்றிய நம்முடைய நினைப்பிலேயே அனுசந்தானம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். சந்நியாசத்திற்கு முந்தியே ஆரம்பிக்கும் இந்த அனுசந்தானம் சந்நியாசத்திற்கு அப்புறம்தான் மேலும் மேலும் பலப்பட்டு ஆழப்பட்டு முடிவாக சாதனை பண்ணுபவன் தன்னையே பூர்ணமாக கொடுத்து அழித்துக் கொண்டு ஆத்மா பிரகாசிப்பதாக பூர்த்தியாகும். இடைவிடாமல் இழைந்து குழைவது என்றால் அதுதானே பிரேம பக்தி. ஜீவபாவத்தை பரபிரம்மம் முழுங்கி ஆத்மாவாக நிற்கிறது என்னும் போது ஒன்று சொல்ல வேண்டும். ஒரே முழுங்காக அது முழுங்கி தீர்த்து விடுவதில்லை. முழுங்கும், மறுபடி கக்கும், மறுபடி முழுங்கும், சமாதியில் இருப்பது, கலைந்து எழுந்திருப்பது என்கிறவை இப்படி முழுங்கப்பட்ட கக்கப்பட்ட நிலைகள்தான். ஒவ்வொரு தடவை முழுங்கப்பட்டு வெளிவருகிற போதும் ஜீவபாவம் முன்னைவிட மெலிந்து கரைந்து போயிருக்கும். ஆனாலும் இருக்கும். அப்போதெல்லாம் இன்னும் கரையணும் என்ற பக்தி அனுசந்தானத்தை தொடர வேண்டும்.
முமுட்சுதையை சொல்லும்போது ஸ்வஸ்வரூப அவபோதத்தை சொன்னார். இப்போது பக்தியை சொல்கிற இடத்தில் ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம் என்கிறார். அவபோதம் என்பது விழிப்பு. ஆத்ம விழிப்புக்காகவே விடுதலை பெற வேண்டும் என்று இச்சைப்படுவதுதான் முமுட்சுதை என்றார். அப்படி சொல்லும்போது ஸ்லோக ஆரம்பத்திலேயே இத்தனை நாழி நான் சொல்லி வந்த அகங்காரத்தை தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தனி ஜீவனுக்கு பிள்ளையார் சுழியான பரம சூக்ஷ்மமான அகங்காரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நல்ல ஸ்தூலமான தேகம் வரையிலான மாயா கல்பித பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். வெறுமே அதிலிருந்து விடுபட்டால் போதாது. ஸ்வஸ்வரூப அவபோதத்திற்காக, அதாவது ஆத்மாவில் விழிப்புறுவதற்காகவே அப்படி விடுபட விரும்ப வேண்டும் என்றார். இப்படி விழிப்புறுவதற்காக அவபோதாய விடுதலைக்கு ஆசைப்பட்டு தவித்தால் கடைசியில் அந்த விழிப்பு ஏற்பட்டு அதனாலேயே அவபோதேன விடுபட்டு நிற்கலாம் என்று முடிவாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டோம். ஸ்லோகத்தில் அவபோதேன என்று இருப்பது முடிவு நிலையில் என்றும் அவபோதாயவாக ஆரம்பிப்பதே அப்படி முடியும் என்றும் பார்த்தோம். அகங்கார பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற முமுட்சுதைக்கு அப்புறம் பந்தப்படுத்துவதில் அகங்காரத்திற்குள்ள பலத்தை போக்கி இழைக்க வைக்கும் பக்தியை லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸாக வைத்திருக்கிறார். அந்த கரணத்தில் அடங்கும் மனோபுத்தி அகங்காரங்களில் மனசை சமதமாதிகளினால் அடக்கி, புத்தியை ஸ்ரத்தையாலும் சமாதானத்தாலும் அடக்கி, அப்புறம் அகங்காரத்தை முமுட்சுதையால் அடக்கி பக்தியால் நன்றாக மெல்லிக்க பண்ணுவதாக சீக்வன்ஸ் போகிறது. மெல்லிசு பண்ணுவதாக சீக்வன்ஸ் போகிறது. வாஸ்தவத்தில் ஆத்மா விழித்துக் கொள்ளும் போது, அதாவது எப்போதுமே அது விழிப்புடன் இருப்பதுதான் என்றாலும் இப்போது நமக்கு தெரியாமல் இருப்பதால் தெரிகிற நிலையை விழித்துக் கொள்வதாக சொல்வது. அப்படி அது ஆகிற போது ஆசாமியே, தனி ஜீவனாக இருக்கும் சாதகனே காலிதான். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இல்லாமல் இப்படி ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மா மாயையின் இருட்டால் நமக்கு தூங்கினார் போல் ஆகிவிட்டதே, அது விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிற போது நாமும் இருப்போம். ஆத்மா விழித்துக் கொண்டதாக ஒரு பாவனை, கல்பனை இன்னவென்று வர்ணிக்க முடியாமல் அப்படி ஒரு எண்ணமும் இருந்து கொண்டிருக்கும். அது வர்ணனாதீதந்தான். ஆனாலும் ஆத்மா பிரம்மம் என்கிற போது அகண்டமாக ஏதோ ஒன்று, பரமசுத்தமாக ஒன்று, சச்சிதானந்தமயமாக ஒன்று என்று ஒரு நினைப்பு இருக்கவே செய்யும். அகண்டம், சச்சித் எதுவும் இன்னவென்று வரையறுத்து கன்சீவ் பண்ண முடியாவிட்டாலும் அவற்றை பற்றிய ஏதோ ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்து கொண்டிருக்கும். அந்தக்கரணம் அடியோடு அடிபட்டு போகிற வரையில் ஏதாவது எண்ணம் இருந்துதான் தீரும் என்பதில் இப்படி ஆத்மாவை பற்றியும் பாவமோ பாவனையோ எதுவோ ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும். இப்படி ஆத்மா விழித்துக் கொண்டதாக பாவிக்கும் போது அதை தத்துவமாக மாத்திரம் நினைக்காமல் உயிராக, உயிருள்ள தத்துவமாக நினைக்க வேண்டும். அப்புறம் நம்முடைய சிற்றுயிரை அதற்கு அர்ப்பணித்துவிடும் பாவத்தை பெற்று இடைவிடாமல் அப்படி ஈடுபட்டிருப்பதுதான் பக்தி. அவபோதத்திற்கு அப்புறம் அனுசந்தானம். தூக்கத்திலிருந்து முழிக்க பண்ணுவது முதலில், முழித்துக் கொண்ட விட்டு அதனிடம் உறவு கொண்டாடுவது அடுத்தாற்போல. உறவும் போய் ஒன்றே ஆகிவிட வேண்டும் என்பதை லட்சியமாக கொண்டு உறவு கொண்டாடுவது. ஆத்மாவை பற்றி இப்படி அப்படி என்று ஒன்றும் நீ கன்சீவ் பண்ணாமல் அது வாஸ்தவத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி தெரியட்டும், ஆட்கொள்ளட்டும் என்று வெறுமே பார்த்து கொண்டிரு. சச்சித் அகண்டம் என்றெல்லாம் அடைமொழி எதுவும் கூட கொடுக்காதே. எப்படியோ அப்படி என்று விட்டுவிட்டு இரு என்று சொல்வதுண்டு. அப்படி பண்ணுவது கஷ்டம்தான் என்றாலும் அட்வான்ஸ்ட் நிலையில் முடியாததில்லை. அடைமொழி கொடுத்து பாவித்துக் கொண்டே போகும்போது
தானாகவே கூட ஒரு ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் என்ன ஜோடிப்பு என்று விட்டுவிட்டு உள்ளபடி பார்ப்போமே என்று தோன்றும். அப்படி எந்த பாவனையும் இல்லாமல் வெறுமே பார்க்கிற போது ஆத்ம தத்துவம் ஒரு வெறுமையாக, பாழாக, சூன்யமாக தோன்றக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது. ஆகையானாலே ஆத்மாவை குறித்து வேறே ஒரு கன்செப்ஷனும் இல்லாவிட்டாலும் கூட அது வெறும் பாழ் இல்லை. உயிர் என்ற அடிப்படையை மட்டும் விட்டுவிடக்கூடாது. உயிர் என்ற உடனேயே நாமும் அடிப்படையில் உயிரே ஆகையால் தானாக உறவு ஏற்பட்டுவிடும். உறவு ஏற்படுகிறதென்றால் அன்பு வந்து விட்டதென்று அர்த்தம். நிஜ அன்பாக அதை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். சிற்றுயிருக்கு அந்த பேருயிரிலிருந்து எதையும் பெற்று சேர்த்துக் கொள்கிற தப்பான அன்பாக இல்லாமல் இதை அதில் சேர்த்து அது இதை அப்படியே உட்கொள்ள வேண்டும் என்று தவிக்கும் உண்மை அன்பாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த உறவு உயிர் தெரிவதற்காகத்தான் ஸ்வஸ்வரூப அவபோதம், ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம் என்று 2 இடத்திலேயும் ஸ்வரூபம் என்று போட்டிருக்கிறார். ஸ்வஸ்வரூப என்பதில் 2 ஸ்வ வருகிறது. முதல் ஸ்வாவுக்கு தன்னுடைய என்று அர்த்தம், 2வது ஸ்வாவுக்கு இயற்கையான என்று அர்த்தம். ஸ்வஸ்வரூபம் என்பது தன்னுடைய இயற்கையான ரூபம். இப்போது மாயை கலந்து செயற்கை ரூபத்தில் இருக்கும் ஜீவனின் இயற்கையான உண்மையான மாயை கலப்பில்லாத ரூபமான ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு ஏது ரூபம் என்றால் இங்கே ரூபம் என்பதற்கு உருவம் என்று அர்த்தமில்லை. உருவம் என்பதும் ரூபத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைதான். சம்ஸ்கிருத ராவரிசை எழுத்துக்கள் தமிழில் வரும்போது முன்னாடி அ இ உ என்ற ஏதாவது ஒன்றை சேர்த்துக் கொள்ளும். ரங்கன் அரங்கன், ராமன் இராமன், ருக்மிணி உருக்குமிணி, இப்படி. அப்படித்தான் ரூபம் என்பது உருவம் என்று ஆயிற்று. ஆத்மாவுக்கு ரூபம் ஏதையா என்றால், ரூபம் என்றால் இங்கே ஃபார்ம், வடிவம் என்று அர்த்தமில்லை. ஒன்றின் தன்மை எதுவோ அதையும் ரூபம் என்றே சொல்வது. ரூபிப்பது, நிரூபிப்பது என்கிற போது ஒன்றின் வாஸ்தவமான தன்மை என்னவென்பதைத்தானே வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறோம். ஆனாலும் பொதுவாக ரூபம் என்கிற போது அந்த தன்மை ஜடத்தன்மையாக இல்லாமல் உயிர் கலந்த தன்மையாகவே மனசுக்கு வரும். ராகத்தின் ரூபத்தை பாகவதர் நன்றாக காட்டினார் என்கிறோம். அதை ஒரு உயிருள்ள ஜீவனாக உள்ளுக்குள்ளே அபிப்பிராயப்பட்டு அப்படி சொல்கிறோம். எல்லா கலைகளையுமே அப்படி சொல்கிறோம். சயின்ஸை சொல்வதில்லை. பிசிக்ஸ் ரூபத்தை புரொஃபசர் நன்றாக காட்டினார் என்று சொல்வதுண்டா? காரணம், ஆர்ட் மாதிரி சயின்ஸை உயிருள்ள விஷயமாக நினைக்காததுதான். எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால், ரூபம் என்று ஒன்றின் தன்மையை சொல்லும்போது அங்கே உயிரின் தொடர்பு வந்து விடுகிறது. முன்னாடி ஸ்வ போட்டு ஸ்வரூபம் என்னும் போதோ இன்னும் அழுத்தமாக ஜீவசக்தி உள்ள ஒன்று என்று நடைமுறையில் அர்த்தம் செய்து கொள்கிறோம். ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற வார்த்தை காதில் படுகிற போதே அது உயிருள்ள ஒன்றாக மனசுக்குள் இறங்குகிறது. தனக்கென்றே இயற்கையாக ஏற்பட்டது என்பதை ஸ்வ என்கிற சின்ன வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. தனக்கென்றே என்று சொல்கிற போதே அந்த வஸ்துவின் உயிருள்ள தன்மையும் நம் மனசுக்குள் இறங்கி விடுகிறது. உயிரை பற்றி பேசுகிறோம். சில வார்த்தைகளுக்கே அலாதியான உயிர் இருக்கிறது. சத் சித் ஆனந்தம் என்பதில் சத் என்றால் உள்ளது, உள்ளது என்றால் உயிருள்ளது என்றே அர்த்தம். அதை பீயிங், எக்ஸிஸ்டன்ஸ், லைஃப் என்று 3 வார்த்தைகளில் சொல்கிறார்கள். அப்படி சொல்லும்போது பீயிங் என்கிற வார்த்தை உயிரிருந்தாலும் ஒட்டி நிற்காமல் அகடமிக்காக தனித்து நிற்கிற மாதிரி அர்த்தம் கொடுக்கிறது. எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பதோ அதை விடவும் உயிரையே ஜடமாக சொல்கிறார் போல் அத்தனை ட்ரையாக மெட்டபிசிக்கலாக இருக்கிறது. லைஃப் என்றால் அப்போதுதான் அப்படியே சாரபூதமாக உயிரை காட்டினார் போல
பொயட்டிக்காக இருக்கிறது. அந்த வார்த்தைக்கே உயிரிருப்பதால் அதன் அர்த்தமான உயிரிலும் ஜீவசத்து நன்றாக துவனிக்கிறது. அப்படித்தான் ஸ்வரூபம் என்னும் வார்த்தையும். ஆத்மா என்பது உயிர், சத்து, வறண்ட ட்ரை தத்துவம் இல்லை என்று நமக்கு புரிவிப்பதற்காகவே அதன் ஸ்வரூப அவபோதத்திற்காக நமக்கு முமுட்சுதையும் அவபோதமான பிறகு அந்த ஸ்வரூபத்தோடு உயிராக உறவு கொண்டாடி அனுசந்திப்பதற்காக பக்தியும் வேண்டுமென்று உபதேசித்திருக்கிறார். இப்படி 2 இடத்திலும் ஸ்வரூபத்தையே சொன்னவர் மேற்கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்தை அனுசந்தானம் செய்வதுதான் பக்தி என்பது சொல்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதாக இன்னொரு விதமான அபிப்பிராயத்தையும் தெரிவிக்கிறார். ஸ்வாத்ம தத்வானுசந்தானம் பக்திரித்யபரே ஜகுஹு. விவேக சூடாமணி ஸ்லோகம் 32-33. அபரே ஜகுஹு என்றால் வேறு சிலர் சொல்கிறார்கள். என்ன சொல்கிறார்கள்? தனது ஆத்ம தத்துவத்தை தொடர்ந்து சிந்தனை பண்ணிக் கொண்டிருப்பதே பக்தி என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்வாத்ம தத்வானுசந்தானம் பக்திரிதி. வேறே சில பேர் சொல்கிறார்கள் என்பதால் அது ஆச்சாரியாளின் அபிப்பிராயம் அல்ல என்று தெரிகிறது. தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை தான் முன் ஸ்லோகத்தில் ஸ்வஸ்வரூபானுசந்தானம் என்றார். இப்போது இன்னொரு அபிப்பிராயம் இருப்பதையும் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்ற சத்தியமான மனப்பான்மையினால் ஸ்வஸ்வரூபம் இல்லை, ஸ்வாத்ம தத்துவம் என்று ஒரு கருத்து இருப்பதையும் தெரிவிக்கிறார். என்ன வித்தியாசம் என்றால், இவ்வளவு நேரம் உயிர், அன்பு, ஈரம் என்றெல்லாம் சொல்லி வந்ததற்கு மாறாக ஆத்மாவை வெறும் தத்துவமாக, அப்டிராக்ட் பிரின்சிபலாக வைத்து அதை பற்றியே விடாமல் சிந்தனையை ஈடுபடுத்துவதான அனுசந்தானம்தான் பக்தி என்று அந்த மாற்று அபிப்பிராயக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள். லட்சியமான ஆத்மாவை அன்பு செலுத்தக்கூடிய உயிரென்று வைக்காமல் அதற்காக சாதனை செய்கிறவனையும் அன்பினாலேயே தன் உயிரை அந்த பேருயிரில் கரைகிறவனாகச் சொல்லாமல் தத்துவரீதியாகவே இடைவிடாமல் ஈடுபட்டு சிந்திக்கிறதையே அந்த அபிப்பிராயக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள். உயிரோடு உறவு கொண்டாடும் அன்பை சொல்லாதவர்கள் பின்னே எப்படி இந்த தத்துவானுசந்தானத்திற்கு பக்தி என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால், பக்தி என்பது ஒருமுகமாக ஒரு விஷயத்திலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதுதான் என்று அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று மாத்திரம் அவர்கள் குறுக்கி அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டு அப்படி வைத்திருக்கிறார்கள். ரூபம் என்றால் தன்மை, தத்துவம் என்றாலும் தன்மைதான். இன்னும் சொல்ல போனால் தத்துவம் என்கிறதுதான் நேராக தன்மையை சொல்வது. ஆனாலும் கூட ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம் என்னும் போது இந்த சிற்றுயிர் தன்னுடையதேயான மூல உயிரின் தன்மையில் உள்ளுக்குள் ஊறி ஊறி கரைவதாக தெரிகிற மாதிரி ஸ்வாத்ம தத்துவ அனுசந்தானம் என்பதில் இல்லை. இது என்னவோ ஒரு எட்டாத தத்துவத்தை வெளியிலே இருந்து கொண்டு அனுபவிக்கிற மாதிரிதான் இருக்கிறது. எப்படியானாலும் ஆச்சாரியாளின் ஓட்டு இதற்கில்லையாகையால் இதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமே ஒருமுகமான ஈடுபாட்டை மட்டும் நாம் பக்தி என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் உயிரோடு சேர்ந்த அன்பையே அப்படி நினைத்து பண்ணுவோம். அத்வைத்திகளுக்குள்ளேயே இருக்கிற இன்னொரு அபிப்பிராயத்தை சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்ற நியாயத்திற்காகவே இதையும் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். நிஜத்தை சொல்லணுமானால் அந்த மாற்று அபிப்பிராயம்தான் அதிகம் பிரச்சாரமாகிவிட்டது. ஆச்சாரிய பக்தர்கள் சிஷ்யர்களிலேயே ரொம்ப பேருக்கு அப்படித்தான் அபிப்பிராயம். நானே இப்போது நம்முடைய ஞான மார்க்கத்திலே இதென்ன பக்தியை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறார் என்று கேள்வியை போட்டுவிட்டுத்தானே இத்தனை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியதிருக்கிறது. அன்போடு உறவு கொண்டாடும் ரீதியில் ஆத்ம சிந்தனை பண்ணுவது, ஆனாலும் உறவே எப்பவும் நீடிக்கணும் என்று துவைத்தமாக
துவைத்தத்திற்காக பண்ணாமல் அத்வைத்தமாக கரைந்து போவதற்கு வழியாகவே பண்ணுவதுதான் பக்தி என்பதே இத்தனை எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கும் சுருக்கம். நிர்குணத் திட்டம் எப்படி பக்தி என்பது இப்போது புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அது எப்படி கரீபசி சாமக்ரி என்றும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பரம்பொருள் அப்படிங்கிறோமே, அந்த பரம்பொருள் என்ன? எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது பரம்பொருள். நாம் எப்படி நினைக்கிறோமோ அந்த உருவத்தில் தெரிவது பரம்பொருள். எல்லாவற்றையும் சாதிக்கக்கூடிய சக்தியை உடையது பரம்பொருள். இந்த உலகை படைத்து காத்து அழித்து 3 நிலைகளிலும் தன் கைக்குள் வைத்திருப்பது பரம்பொருள். பரம்பொருள் அது ஒரு பொருள், அது மிக சிறந்த பொருள். பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி இப்ப பரம்பொருளாக விளங்கக்கூடிய நம்ம பெரியவார்கால பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அதிஷ்டானத்துல பார்க்கிறோம், சிலாரூபமா பார்க்கிறோம். அதிஷ்டானத்துல நம்ம பிருந்தாவனமா பார்க்கிறோம். எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளயும் உள்ளுக்குள்ள ஜோதியா பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட மகா பெரியவாள்கிட்ட நம்ம ஒரு சின்னதா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாமே, எனக்கு கொஞ்சம் தயவு பண்ணி பாருங்களேன். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கே இல்லைங்க, நீங்க எங்க பார்க்கலடா பார்க்கலையான்னு தெரியல, உங்க அருள் இருக்கு, உங்க கருணை இருக்கு, அதனாலதான் காலம் ஓடின்னு இருக்குன்னு தெரியுது, கொஞ்சம் கண்டு திறந்து பாருங்களேன் எங்களை அப்படின்னு ஒரு கேட்டு இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, உற்றவனேயுமை ஒரு கணம் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே, உற்றவனேயுமை ஒரு கணம் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஐயனே ஐயனே. நற்றவசீலரே நானிலம் போற்றிடும், நற்றவசீலரே நானிலம் போற்றிடும், கொற்றவரே சந்திர சேகர குருவே, கொற்றவரே சந்திர சேகர குருவே, சற்றே மனமிறங்கி வாரும் ஆற்றங்கரைதனில் ஓழிருக்கைதனில் ஆற்றிடும் அரிய அறந்தவ கோலனே, ஆற்றங்கரைதனில் ஓரிருக்கைதனில் ஆற்றிடும் அரிய அருந்தவ கோலனே, வேற்றுமை பாராது வையத்து கருளும், வேற்றுமை பாராது வையத்து கருளும் சீற்றமிலாயங்கள் சங்கர குருவே,
சீற்றமில்லா எங்கள் சங்கர குருவே சற்றே மனமிறங்கி வரும் ஐயனே உற்றவனே எம்மை பொறுக்கணும் பாரும் சற்றே மனமிறங்கி வாரும் அன்னையும் ஆகி அப்பனுமாகி அன்னையும் ஆகி அப்பனுமாகி என்னை உருவாக்கும் ஆசானுமாகி என்னை உருவாக்கும் ஆசானுமாகி இம்மையில் எந்தன் அன்பனுமாகி இம்மையில் எந்தன் அன்பனுமாகி எம்மானதி மதி சூடியும் ஆனாய் எம்மான் நதிமதி சூடியும் ஆனாய் நீ சற்றே மனமிறங்கி வரும் நீ சற்றே மனமிறங்கி வரும் ஐயனே சற்றே மனமிறங்கி வரும் ஐயனே உற்றவனே எம்மை ஒரு கணம் பாரும் ஐயனே சற்றே மனமிறங்கி வாரும். இப்படி பெரியவா மனம் இறங்கி வந்து நம்மளை கட்டாட்சம் பண்ணா என்னதான் நடக்காது. ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் பாடம் இருந்தது, ஆங்கில பாடம் இருந்தது, ஹிந்தி பாடம் இருந்தது, சம்ஸ்கிருத பாடங்கள்லாம் இருந்தது. திடீர்னு அவ என்ன பண்ணிட்டான்னாக்கா இருமொழி கொள்கை அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் இந்த ரெண்டு தான். ஹிந்திக்கும் பாய் பாய் சொல்லிட்டா, சம்ஸ்கிருதத்தையும் எடுத்துட்டா. வகுப்பு கிடையாது. சம்ஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுக்கறது தனியா ஒரு சம்ஸ்கிருத காலேஜ்னு ஒன்று, அங்கதான் படிப்பா. மேல் படிப்புக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு போவா. சில காலேஜில் மாத்திரம் சம்ஸ்கிருதத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு மேல் படிப்புக்கு எம்ஏ அதுக்கு மாத்திரம் வச்சுட்டு இருந்தா. இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல சம்ஸ்கிருதவாதியாரா இருந்தவர், பெரிய ஒரு ரொம்ப பெரிய வித்வானவர், சம்ஸ்கிருதத்துல கரகண்டவர்னு சொல்லணும். அவர் பெரியவாளுடைய பக்தர் வேற. அவர் மாசம் தவறாத பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவர். அவரோட ஒரு நண்பர் ஒருத்தரை சேர்ந்து 2 பேருமா போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டே வருவர். இந்த சம்ஸ்கிருத வகுப்புகளை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து எடுத்து விட்டதுனால இவருக்கு அந்த வேலைக்கு பதிலா கீழே எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இவருக்கு பசங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து இவரை போஸ்ட் பண்ணிட்டா. ஏன்னா அரசாங்க உத்தியோகம் அப்படின்னு வரபோது அது அவ வெளியில அனுப்ப முடியாது இல்லையா, அது பென்ஷனல் ஜாப் வேற. அதனால இவர் கொண்டு போய் எலிமெண்டரி ஸ்கூலுக்கு போட்டா. இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. தன் தகுதிக்கு ஏற்ற வேலை இல்ல, சின்ன குழந்தைகளோட போய் எந்த கும்மி அடிக்கிற வேலையை கொடுத்து நமக்கு என்ன பண்றது, சம்ஸ்கிருத பண்டித்தனா நமக்கு இப்படி ஒரு ஆயிடுத்தே, மனசு உடைஞ்சு போச்சு. அந்த தடவை பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அவர் போகல. அப்ப இவரோட நண்பர் மாத்திரம் போனா. அந்த நண்பர் பெரியவாளை பார்த்தார், நமஸ்காரம் பண்ணார், ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார், பிரசாதம்லாம் வாங்கிட்டார். உத்தரவு கொடுங்க கிளம்புறேன். அப்ப பெரியவா சட்டுன்னு கேட்டா, உன்னோட ஒருவரே அந்த சாஸ்திரிகள் எங்க? இல்ல, அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்து, அவருக்கு பள்ளிக்கூடத்துல அவருடைய சம்ஸ்கிருத வகுப்பெல்லாம் மூடிட்டதுனால அவர் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல சின்ன குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு போட்டுவிட்டா. அதனால ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அது ரொம்ப அந்த துக்கத்திலேருந்து வெளியில வரல அப்படின்னு சொன்னாராம். நீ அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர் அப்பைய தீட்சிதருடைய வம்சத்துல வரவர். அப்பைய தீட்சிதர் வந்து மனசுல நினைச்சுட்டார், நமக்கு ஏன் இப்படியே இருக்கோமே, நமக்கு ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச ஒரு நிலை வந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம்னு அவருக்கு தோணித்து. ஒன்னு பைத்தியம், 2வது குழந்தை. இவாள் தான் கல்மஷம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவா. நம்ம குழந்தை பருவத்துக்கு மறுபடியும் போக முடியாது. பைத்தியமான நிலையில இருந்தா நமக்கு கல்மஷம் இருக்கா பகவான் நினைக்கிறோமான்னு பாக்கிறதுக்காக ஊமத்தங்காயை அரைச்சு அதை ஒரு கிளாஸ்ல வச்சிருந்து சிஷ்யாட்ட சொன்னதை நான் குடிச்சு விடுறேன், 1 மணி நேரத்துக்கு இது எஃபெக்ட் இருக்கும், நான் என்னென்னலாம் வளர்றேனோ அதெல்லாம் ஓலை சுவடியில் எழுதி வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த மாத்து மருந்து வச்சிருக்கேன் அதை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னார். இந்த காலத்து பசங்களா கொடுக்க மாட்டான். அந்த காலத்துல அவர் அதை குடிச்சார். அவர் உன்மத்த சதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினார். அது ரொம்ப விசேஷமானது. இது
அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாத்து மருந்து கொடுத்தோன்னா பழையபடி ஆயிட்டார் அவர். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம். பைத்தியம் பிடிச்ச நிலையில கூட நம்ம பகவானை நினைக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் உனக்கு சொல்றேன் கேளு, அந்த அப்பைய தீட்சருடைய பரம்பரையில வந்த இவருக்கு பைத்தியம்லாம் பிடிக்க வேண்டாம், குழந்தைகளோட கல்மஷம் இல்லாத குழந்தைகளோட பழகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு கூட கூட பாடம் சொல்லி கொடுக்குற இடையிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகங்களை, தேவாரம், திருவாச்சகம், அது இது எல்லாத்தையும், திருப்புகள், கூடவே சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல அறிவு புகட்டி அதுகளுக்கு இந்த வயசுலயே தர்மம்ங்கிறது என்ன, நல்ல நடத்தைங்கிறது என்ன, அதெல்லாம் அவளுக்கு அந்த குழந்தைகளை சொல்லிக் கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை உருவாக்குறது. பசுமரத்து ஆணி போல இவர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுலாம் பதியும். வயசானவாளுக்கு சொன்னா இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விட்டுடுவா. சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொன்னா அப்படியே மனசுல பதியும். நல்ல குழந்தைகளை நல்லபடியா உருவாக்கி நல்ல மனிதர்களா வரத்துக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஏதாவது போய் அந்த வேலையை ஒத்துக்க சொல்லுன்னு சொல்லி பெரியவா அமிச்சா. பெரியவா சொல்லி அமிச்சா கேட்டா அப்புறம் மாத்து ஏதாவது பண்ணுவாளோ யாரும். உடனே நம்ம சாஸ்திர சம்ஸ்கிருத பண்டிதர் இருக்காரு, அந்த வேலையை உடனே போய் ஒத்துண்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். அவர் பாடமும் நடத்துவார், கூடவே நல்ல விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அவர் வகுப்புல படிக்கிற குழந்தைகள் மாத்திரம் ரொம்ப பிரமாதமா ரொம்ப நன்னா உருவாகி மற்ற எல்லா வகுப்புகளை விட நல்ல குழந்தைகள்னு பேர் வாங்கினாலாம். அவருக்கு நல்ல ஆசிரியர் விருது கூட கிடைச்சதான். பெரியவாளுடைய கருணை, பெரியவாளுடைய அருள் இருந்துடுத்தோம்னா என்னதான் நடக்காது இல்லையா? பெரியவா எப்பவுமே நமக்கு எது உச்சிதமோ அதைத்தான் நமக்கு சொல்லுவா, அதைத்தான் நமக்கு செய்வா. இந்த நம்பிக்கையோட நாமளும் வாழ்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா இந்த க்ஷேத்திரத்துல உள்ளவாள் அந்த க்ஷேத்திரவாசிகள்லாம் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விரதம் என்ன அப்படின்னா, பேசினா சத்தியத்தை பேசுறது, இல்லையா பேசாத இருக்கிறது. அவ வாயை திறந்து பேசினால சத்தியம்தான். வேற வெட்டி பேச்சு வேற ஒன்னும் வீண் பேச்சே பேச மாட்டா அப்படின்னு வருத்தமாவே வச்சவாள்லாம் வாழற இடம்னு பேரு. அதனால்தான் இதுக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம்னு பேரு அப்படின்னு. நாம சத்தியவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்ரே சாரதாமட சுஸ்திதானம் அப்படின்லாம் விருதாவளியில சொல்றோம் இல்லையோ, அதுதான் அங்க வருது. இப்படி பேசினா சத்தியத்தையே பேசுறதுன்னு விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழற இடம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துக்கு பேரு அப்படின்னு சொல்றதே அவர் என்ன பண்ணார், அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்றது இந்த சத்தியத்தையே பேசுறது அப்படிங்கிறவாள்லாம் வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார், வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சாரி இப்படி எழுதியிருக்கார். இதைத்தான் பிரதிவாதி வேங்கர சுவாமி கேட்டார். ஆமா, சத்தியத்தை பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறது, அவ பேசினா சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொல்லி இருக்கியே அப்படின்னார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தரும் வாழலையா, முன்னால இருந்தான்னு அர்த்தமா அப்படின்னா, என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தானே இருக்கு வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னா. சாரி சொன்னார், ஆமா அப்படி ஒரு காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு, அப்படிதான் இருந்திருக்கா, அதனால அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நீனும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போற, மடத்துக்கு போற, அங்க பெரியவாள்கிட்ட உனக்கு பக்தி உண்டு, என்ன விட்டுடு, நீ இன்னும் வேற யாரேனும் கன்சிடர் பண்ணல, நாங்கள்லாம் சத்தியத்தை தான் பேசுறோம் அப்படின்லாம் உனக்கு தோணலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ காஞ்சிபுரத்துக்கு வர, காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குற, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ற, அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரியவா இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காளே, இந்த க்ஷேத்திரத்துல தானே இருக்கா காஞ்சிபுரத்துல, பெரியவா வாயில சத்தியத்தை தவிர வேற ஏதானு வந்திருக்கா வார்த்தை, அவர் பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறதுன்னு விரதம் உடையவர் தானே, அவர் சத்தியவிரத மூர்த்தி தானே, அதனால பெரியவா என்ன இருக்காளே, இங்க இருக்கிறவாள்ல பல பேர்ல, இப்போ இருக்கிறவாள்ல பல பேர் வேணா ஏதானும் நம்மள மாதிரி சாமானிய ஜனங்கள்லாம் வேணா போய் சொல்றவாளா இருக்கலாம், இன்னமும் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல இருக்கிற மகானான பெரியவா இருக்கா அப்படின்னா சத்தியவிரதம் தானே இது இன்னும் க்ஷேத்திரம். அந்த பேரு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரங்கிறது இன்னமும் இன்னைக்கும் பொருந்தும். சத்தியத்தை பேசுறவர் இன்னமும் தான் இருக்கார், அதே விரதமா உடையவர் இன்னும் இருக்கார். அதனால ஒரு இப்படி பெரியவா இருக்கிற இடம்பா, ஆஸ்தானப்பா, அதனால இருந்தது சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம், இதுக்கு முன்னாலதான் பேர் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லாத, இன்னைக்கும் பொருந்தும், என்னைக்கும் பொருந்தும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பாக்குறோம் பெரியவாளோட அந்த சத்திய வாக்க. அதனால
இது ஒரு சந்தேகம்தான் எனக்கு. எப்படி பெரியவா இருக்கிறதே நீ முன்னால இருந்தவர்கள் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொன்ன, இன்னமும் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிற நாடுன்னு அதை கரெக்ட் பண்ணணும், அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஆசி செய்து கொடுத்தார். அது அந்த சாரியார் நினைச்சு சந்தோஷப்படுற. அந்த பிரதிவாதி பயங்கர சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு பெரியவாழ்கிட்ட ஒரு மதிப்பு மரியாதை. இத்தனைக்கும் சம்பிரதாயம் வேற, விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதஸ்தர்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பெரியவாழ்கிட்ட ஒரே தீர்மானமான நம்பிக்கை என்னன்னா, பெரியவாங்கிறது முழுக்க முழுக்க 100% சத்திய வஸ்து, தர்ம வஸ்து. அந்த சத்தியமும் தர்மமும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தது. அதனால அவ எது பண்ணினாலும் தர்ம வழியாதான் இருக்கும், தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கும், அவ எதை சொன்னாலும் சத்தியமாதான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்பின்னு இருக்கா. அப்படின்னா இப்பேற்பட்ட மகான்கள், இப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி எல்லாம் எப்பேற்பட்ட வித்வான், எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல உள்ளவா. அவள் எல்லாமே பெரியவாழ்கிட்ட அவளோட பிரபாவத்தை எடுத்து சொல்றா. அப்படின்னா எதுக்கா? நமக்கெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா, நம்மள மாதிரி பாமரர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா. இது இத்தனை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, சங்கரரோட காலம் இப்பவா என்ன ஏது, சங்கர சரித்திரம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா சொன்னதுதான் பரமசத்தியம் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானமா இருக்கலாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன வேணா சொல்லட்டும், அவள்லாம் தங்களோட அறிவு கேட்டினதை வச்சுன்னு தான் சொல்லுவா. தங்களுக்கு கிடைச்ச குறிப்பை வச்சுன்னு, அடையாளத்தை வச்சுன்னு, தடயங்களை வச்சுன்னு தான் தீர்மானம் பண்ண முடியும், அனுமானம் தான் பண்ண முடியும். ஆனா இது திருக்காலத்தை உணர்ந்த ஞானி, சத்தியவஸ்து. அப்பேற்பட்ட பெரியவா சொல்றா. இந்த காலகட்டங்கள்ல வித்தியாசங்கள்லாம் கூட முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பகவத்பாதாளோட சம்பிரதாயத்துல வந்து துவாரகா மடமாகட்டும், பூரி மடமா இருக்கட்டும், சிங்கேரி மடமா இருக்கட்டும், பலரும் எல்லாருமே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. சிங்கேரியில பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதால அந்த பிறந்த அவதார ஸ்தலத்தை காலடியில ஸ்தாபிதம் பண்றதே சச்சிதானந்த சிவாபிநவ நரசிம்ம பாரதிங்கிற சுவாமிகள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணினது அப்படின்னு தான் ஸ்லோக ரூபத்திலாம் எல்லாம் பண்ணி எங்க கல்வெட்டுலாம் வச்சிருந்திருக்கா. அதனால எல்லாருமே ஒரு மனசா ஒருமிச்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் அப்படின்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. என்னமோ சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்துன்னு அதை ஏதோ அவ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பின்காலத்தை சொல்லியிருக்கா. ஆனா இது சத்தியம் இல்லை. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் பகவத்பாதாள் இருந்திருக்காள் அப்படிங்கிறது பரம சத்தியமா நமக்கு தெரியுது. அதை பெரியவாளும் ஊர்ஜிதமா நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால சங்கர விஜயத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெய்வத்தின் குரலை படிச்சு பெரியவாசனத்தை வச்சு தெரிஞ்சணும்னா நாம உண்மையை தெரிஞ்சுடலாம். இது எத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எதுக்காக அந்த போலீஸா இருந்தவரை சுவாமிகளை நீங்க அங்க போக வேண்டாம் இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொன்னான்னா, உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் மேல ஒரு கிருபையினால அனுகிரகம் பண்ணினத்தோட இல்லை, நமக்கு ஏதானும் இது மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா ஏதானும் விஷயங்கள் இருந்துன்னா நம்ம காதுல கூட விழ வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க யாரு என்ன வாழ்த்தினாலும் சரி, தூற்றினாலும் சரி, என்ன ஞானியோ இல்லையோ, அவளுக்கு என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணத்தினால சந்தோஷமா இல்ல அவளை நாம திட்டினத்தினால அவளுக்கு வருத்தமா குறையா, ரெண்டும் கிடையாது. அப்படி ஒரு நிர்மல வஸ்து பெரியவா. அவ எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் இருப்பா. அவளை போற்றவாழ்ட்டையும் சரி தூற்றவாழ்ட்டையும் ஒன்னா இருப்பாங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். ஒரு யாரோ ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார், அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசியிருந்தா. விசாரிச்சிருந்தா இதை பார்த்த மடத்துல இன்னொருத்தருக்கு கைங்கரியம் பண்றவருக்கு வருத்தமா இருந்தது. என்னன்னா அவர் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அவர்கிட்ட என்ன பெரியவாள் ரொம்ப பிரியமா பேசு, அவர் மடத்துக்கு மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர் அப்படின்னு. அந்த வந்தவர் மடத்துக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கார். அவர்கிட்ட தான் பெரியவா ரொம்ப சகஜமா பேசியிருந்தா. அதனால கூட கைங்கரியம் பண்றவாள் கோபமா இருந்தது, ரோசமா இருந்தது. மடத்து மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர்கிட்ட பெரியவா என்ன பிரியமா பேசுறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னாக்க, பெரியவா சொன்னா அவர் வக்கீல் நோட்டீஸ் எப்ப கொடுத்தார், நாம இங்கேருந்து வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதனால அவருக்கு பதில் கொடுத்திருக்கார், அவ்வளவுதானே. அவராவே முதல்ல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுக்கல, நாம வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதுக்கு பதில் கொடுத்திருக்கார். எப்பொழுதுமே வாதின்னு இருந்தா பிரதிவாதின்னு இருக்குதானே இருப்பா அப்படின்னு. எதுக்கா வக்கீல் நோட்டீஸ் மடத்திலேருந்து போச்சு, அவர் திருப்பி எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவர் மடத்து சில நிலவலங்களை ஏதோ குத்தகைக்கு எடுத்துட்டு இருக்காரு போல இருக்கு. அந்த குத்தகை பாக்கியே கொடுக்கணும், அது கொடுக்கல, அது 2-3 வருஷமா கொடுக்கலன்னு மடத்து மேனேஜர் என்ன பண்ணிருக்கா, நிர்வாகத்துல இருக்கிறவ அவருக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கா. வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சோன்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டார்,
அது கோபம் வந்துடுத்து, அவருக்கு ரோசமா போயிடுத்து, நமக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவனே திருப்பி அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சுட்டார். இதான் நடந்தது. இப்ப பெரியவா சொல்றா, இப்ப நாம அனுப்பிச்சதுனால்தான் அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்க கேட்டார், அப்ப என்ன அவர் வாடகை பாக்கி கொடுக்கலன்னா, குத்தகை பாக்கி கொடுக்கலன்னு பெசாதே இருக்க கேட்கப்படாதா அப்படின்னார். இல்ல கேட்கணும் தான், வேண்டான்னு சொல்லல. நாம என்ன பண்ணிருக்கணும், அவர் மடத்துக்கு வரவர் நல்லவர் தானே, பக்தர் தான், அவரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு இது மாதிரி நீங்க பாக்கி இருக்கே ஏன் கொடுக்கல என்ன ஏதுன்னு வாய் வார்த்தையா நாமளே கேட்டிருக்கலாம். அது இல்லாத நாம ஏதோ ஒரு வேகத்துல அவசரப்பட்டு வக்கீல் நோட்டீஸா கொடுத்துட்டோம். அதனால அவருக்கு ரோசம் வந்துடுத்து, எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தார். நாம அவரை கூப்பிட்டு பங்கடா பேசிந்து பதவிசா பேசி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா அவர் தன்னோட கஷ்டத்தை சொல்லியிருக்கலாம், இப்ப தரேன் அப்ப தரேன்னு தானே சொல்லியிருக்கலாம். அதனால எனக்கு என்னமோ அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சதை விட நாம அனுப்பிச்சதுனால்தான் அவர் அனுப்பிச்சார்னு தோன்றது அப்படின்னு சொன்னா, இதை கேட்டு அந்த வந்தவருக்கு ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உடனே பெரியவாள்கிட்ட அழுதர், தப்பு தப்பு தப்பு, மடத்திலேருந்து நோட்டீஸ் வந்ததுன்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கிய கேட்டு சொன்னா, அதனால அவ பண்ணினது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் பண்ணினதுதான் தப்பு. ஒரு ஆச்சாரிய பீடத்திலேருந்து நம்மள்ட்ட ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு, ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா எங்க வக்கீல் நோட்டீஸே வந்திருக்கட்டும், நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஒரு சிஷ்யனா இருக்கிறவன் நேரம் இந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி இது மாதிரி எனக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்துடுத்தோ அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்க வேண்டாம், எனக்கு இது மாதிரி சிரமங்கள்லாம் இருந்தது, இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்து நான் இப்ப கொடுக்குறேன் நான் வந்து சமாதானமா சொல்லியிருக்கணும். அது இல்லாத நானும் கோச்சின்னு எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுதான் மகாதோஷம். ஒரு குருவுக்கு ஆச்சாரிய பீடத்துக்கு நாம அப்படி பண்ணலாமா? நம்மள தாயார் தகப்பனார் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா அதுக்காக உடனே திருப்பி நாம அவளை கோச்சுக்கலாமா? கோச்சிப்போமா? எப்படி தோஷம்? அதை போலதான் நான் பண்ணிட்டேன், நான் அந்த வேகத்துல பண்ணிட்டேன். இப்படி பெரியவா அந்த கருணையினால அந்த தப்பு நான் பண்ணின தப்ப பெருசா பாராட்டாத மடத்துல பண்ணினது தான் சொல்றாளே வழி, இதுக்குத்தான் அவர் நான் பண்ணினதா சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவாளோட அன்பை இதுக்கு மேல என்னால உணர்றதுக்கு பிரமேயம் தேவையில்லை. இப்படி ஒரு கருணாமூர்த்திட்டு போய் நாம் கொடுத்தது தப்பு தான் அப்படின்னு மன்னிச்சுக்கணும். அதனால பெரியவா நான் குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், என் பரம்பரை அந்த குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், பெரியவா தான் பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணணும், கூடிய சீக்கிரத்துல கொண்டு நான் கொடுக்க வேண்டியதை பாக்கி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிடுறேன், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவாடனே சிரிச்சுட்டே அவருக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இப்ப அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டாரோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் பெரியவா ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினான். நாம யாரானும் நம்மள்ட்ட கோச்சுன்னா கூட உடனே நம்ம அதுக்கு எதிர்கோபம் கோச்சுக்கப்படாது. அந்த கோபத்துக்கு காரணம் என்ன, நம்மள்ட்ட என்ன, அதனால என்னென்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல என்னவோ ஒரு சாவதானமா அதுக்கு விதாயம் தேடுறதுதான் அழகே வழிய தெளிவே வழிய. இதை உணரணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொன்னா அவர் போயிட்டார். போனோன்னு உடனே பெரியவா இந்த மடத்துல இருந்து விட்டு சொல்றா, இப்ப பாத்தியா நாம இப்படி பண்ணினோன்னு நான் அப்படி அவர்கிட்ட பிரியமா பேசணும்னு இப்ப என்ன சொல்றாவோ எல்லாத்தையும் கொண்டு கூடிய சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணிடுன்ட்டு போட்டான். இப்ப நமக்கு வர வேண்டியது வருது, அவ்வளவுதானே வேணும். இப்ப அவனும் மனசுல ஃபீல் பண்றான் நாம பண்ணின தப்பு அப்படின்னு. அதுக்காக தான் இப்படி அவன்கிட்ட பிரியமா பேசினேன் அப்படின்னு மடத்துல இருந்து ரொம்ப உருகினேன். பெரியவாளோட அப்ரோச்சே தனிதான். யாரை எப்படி எல்லாம் டீல் பண்ணினா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதோட அவளோட ஒரே லட்சியம் எல்லாரும் நல்லவாளா இருக்கணும், எல்லாரும் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவளோட லட்சியம், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணுங்கிறதான் லட்சியம். அதனால்தான் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டு இது பெரியவாளால் தான் முடியும் அப்படின்னு அவர் கொண்டாடினர். இப்படி அன்பே வடிவா இருக்கிற அருளே வடிவா இருக்கிற பெரியவாளா இன்னொருத்தட்ட போய் சொல்லணும், இன்னொன்னு போய் ஆசைப்படணும் ஒன்றும் இல்லை. அதனால அந்த பெரியவாளை நாமும் வழிபட்டோம்னா நமக்கும் இந்த தெளிவு ஏற்படும், நமக்கும் அந்த அன்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பண்டாய நான்மறை. பண்டாய நான்மறையும் பால் அணுகாமால் அயனும் கண்டாரும் இல்லை கடையேனை
துண்டாகக் கொண்டு அருளும் கோகழியம் கோமார்க்கு நெஞ்சமே உண்டாமோ கைமாறு உரை உள்ள மலமூன்றும் மாய உகு பெருந்தேன் வெள்ளம் தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல் மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்த கருவும் கெடும் பிறவிக்காடு காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன் நாட்டில் பரிபாகன் நம்பினையை வீட்டி அருளும் பெருந்துறையான் கமலபாதம் மருளும் கெட நெஞ்சே வாழ்த்து வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் தாழ்ந்துலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை நன்று இறைஞ்சி ஏத்தும் நமர் நன்னி பெருந்துறையை நம் இடர்கள் போயகல எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் மொழியாளோடு உத்தரகோசமங்கை மன்னி கழியாதிருந்தவனைக் காண் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என
பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் பெரியானை நெஞ்சே காணும் பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும் பிரியானை வாயார பேசு பேசும் பொருளுக்கு இலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த மாசின் மணியின் மணி வார்த்தை பேசி பெருந்துரையே என்று பெருந்துரையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல மருந்தில் அடியன் மனத்தே வைத்து மருந்தில் அடி என் மனத்தே வைத்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு
மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.